हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 5th एडिशन। उसकी यूनिट है जी आप करांगे यूनिट नंबर 15। देखो 15 नंबर यूनिट के आपने की करना है, पास्ट परफेक्ट जिहड़ा टेंस है वो आप करना है। एक सिंपल जी गल, जिस तरह पहला भी आप टेंसेस कीते ने, ठीक है। पास्ट जिहड़ा परफेक्ट टेंस है उसकी पंजाबी दे विच एक सिंपल जी जिहड़ी आप पहचान है वो करते हुंदे आ, वो है चुका सी, चुकी सी, चुके सन, चुकियां सन। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट की आप पहचान करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। भी प्रेजेंट दे विच कोई काम कंप्लीट होने के बारे जो आप गल करते हैं उदों आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसे तरह जो पास्ट दे विच आप कोई काम कंप्लीट होने के बारे गल करते हैं, मान लो ये प्रेजेंट चल रहा है, इस तो पिछे जिहड़ा समा लंघ गया पास्ट दे विच कोई काम कंप्लीट होने के बारे या किसी काम के फिनिश होने के बारे आप गल करते हैं भी पास्ट दे विच कोई काम फिनिश होया सीगा, तो उदों आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखो कंपेयर करके समझते हैं, इधर है देखो पास्ट सिंपल या फिर कह लो पास्ट इंडेफिनेट, इधर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो सिर्फ आप पास्ट दे विच जो होया आपां ओ दस्सण दे बारे गल करदे हां भी पास्ट दे विच कोई घटना होई, आपां सिर्फ ओ दस्सण दे वास्ते पास्ट इंडेफिनेट दा यूज करदे हां। ओ जिहड़ी घटना है, ओ जिहड़ा काम है, वो कंप्लीट होने दे बारे आपां कोई गल नहीं करदे। पास्ट इंडेफिनेट दे विच जदों आपां गल करदे हां, मान लो आपां पास्ट इंडेफिनेट दे विच गल करदे हां, मैं कल फिल्म देखी, हुण वो फिल्म दे कंप्लीट होने बारे आपां कोई गल नहीं करदे, आपां सिर्फ पास्ट दे विच जो काम कीता या फिर जो क्रिया होई पास्ट दे विच आपां सिर्फ वो दसदे हुंदे आ, उदों आपां पास्ट इंडेफिनेट दा यूज करदे हां। जिस तरह आपां कहिए मैं कल मेरे दोस्त दे घर गया, उस तो बाद असीं उत्थे पार्टी कीती, फिर असीं फिल्म देखण गए, फिल्म देखण तो बाद असीं घर वापस आए, घर वापस आके असीं बहुत इंजॉय कीता, सारा कुछ पास्ट इंडेफिनेट दे विच चलदा है। ओके, तो फिर पास्ट परफेक्ट का यूज किस तरह करते हैं, देखो दोवां दे विच कंपेयर करके समझते हैं। देखो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट, देखो व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो आप किसी अजिही चीज के बारे गल करते हैं जी पास्ट दे विच, है ना, मतलब कि पास्ट दे विच होई घटना, जो घटना पास्ट दे विच होई, वी यूज द पास्ट सिंपल, तो उदों पास्ट सिंपल का यूज करते हैं जो पास्ट दे विच होईयां घटनावां दे बारे आपां सिर्फ गल करते हैं। तो फिर पास्ट परफेक्ट कदों यूज करते हैं, देखो बट इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर दिस टाइम, जिस वक्त आपां पास्ट दे विच किसी घटना के बारे गल करते हैं भी कल असीं पार्टी विच गए, ठीक है, तो आप कल की गल की भी कल असीं पार्टी दे विच गए। हुण जदों आपां पार्टी दे विच गए ये गल कह के उत्थे नाल आपां ये भी दसीए भी जदों असीं पार्टी दे विच गए उस तो पहला की घटना हुई सी, उस तो पहला की काम होया सी, तो जो उस काम के बारे आप गल करते हैं उत्थे आपां अपना पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, वी यूज पास्ट परफेक्ट। जिस तरह मैं तुहानूं एक एग्जांपल दे नाल समझाउणा, देखो एक तो आप सिंपली कहने सारा अराइव्ड एट द पार्टी यस्टरडे, ये तो देखो सिंपल आप पास्ट की किसी घटना के बारे तुहानूं दस रहे हैं भी जिहड़ी सारा है वो कल पार्टी दे विच आई, ठीक सिंपल है ना। सारा अराइव्ड एट द पार्टी यस्टरडे, कल सारा पार्टी दे विच आई, तो पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया क्योंकि सिर्फ आप दस रहे हैं कल की होया सी, कल की घटना बारे आप दस रहे भी कल सारा जी पार्टी दे विच आई, ठीक है। बट अगे देखो जेकर आप इस तरह कहने वैन सारा अराइव्ड एट द पार्टी यस्टरडे, जदों कल सारा पार्टी दे विच आई, टॉम वॉज नॉट देयर, टॉम उत्थे नहीं सी। हुण मान लो पार्टी दे विच आपां ने सारा अते टॉम दोवां नूं बुलाया सी, जिहड़ा टॉम है वो पार्टी दे विच मान लो सारा तो पहला आ गया, ठीक है, और सारा बाद दे विच आई। जदों सारा पहुंची तो टॉम सारा दे पहुंचण तो पहला ही पार्टी दे विचों चला गया सी, तो उत्थे आपां की कहांगे वैन सारा अराइव्ड एट द पार्टी यस्टरडे, जदों कल सारा पार्टी दे विच आई, टॉम वॉज नॉट देयर, टॉम उत्थे नहीं सी, तो हुण अगे आपां की कहांगे भी टॉम उस दे आउण तो पहला चलिया गया सी, तो आपां कहांगे टॉम हैड गॉन होम। पास्ट परफेक्ट की तुहानूं पहचान पता होनी चाहिए है, पास्ट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा आपां चंगी तरह कीता है, ये तुसीं पहलां भी करे होने, जेकर नहीं करे आपां ने पास्ट जिन्ने भी मतलब पास्ट नहीं जिन्ने भी टेंसेस ने 12 जिहड़े अपने टेंसेस ने वो मैं अलग तो करवाए हुए ने, प्लेलिस्ट दे विच जाके उत्थों तुसीं टेंस है जिहड़ा तुसीं देख सकते हो।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਓਨਲੀ ਹੈਡ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਡ, ਨੋਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਉਹ ਡਬਲ ਐਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਐਚ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਲਿਖਵਾਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਟੌਮ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਈ, ਟੌਮ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਸਾਰਾ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਟੌਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਟੌਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਹੋਮ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, that happened before this time, before this time, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਹੋਮ, ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਹੋਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ, ਵੀ ਆਈ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਵੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੈੱਡ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਮਝੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਦ ਹਾਊਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਕੁਆਇਟ ਸੀ। ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? everybody had gone to bed, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਦ ਹਾਊਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਬੈੱਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੌਣ ਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਵੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਬੈੱਡ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੌਣ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾਓ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਸਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਵੌਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਵੀ ਹੈਵ ਵੌਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਬਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਵਰ ਹੈਪੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਵਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ ਵੌਨ ਦਾ ਮੈਚ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਰੀਡ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡਸ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੀਚੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਤੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿਤਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨਗੇ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। देयर वाज अ पिक्चर लेइंग, लेइंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, लेइंग मतलब कि ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। देयर वाज अ पिक्चर लेइंग ऑन द फ्लोर, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ ਇਟ ਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੈ ਗਿਰੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ हैड ठीक है। अपना फॉल है फॉल का की करांगे ਆਪਾਂ इट हैड फॉलन ऑफ द वॉल इट हैड फॉलन ऑफ द वॉल ठीक है। अगला देखो सेकंड द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू मतलब द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਨ ਦ ਪਲੇਨ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਰ ਨਰਵਸ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਰਵਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵਾਸ देयर फर्स्ट फ्लाइट ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਵਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਟ ਫਲਾਈ ਬਿਫੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇ हैड नॉट है ना या हैडंट इकट्ठा लगा दो दे हैड नॉट फ्लाई फ्लू फ्लॉन दे हैड नॉट फ्लॉन ठीक है। यही आएगी ना वर्ब दी फॉर्म एक बार चेक कर लियो कई बार मेरे तो वर्ब दी फॉर्म्स वगैरह होंदियां ने ना कई बार कोई स्पेलिंग या कोई गलत हो जाता है तो वो तुसी ठीक कर लिया करो ठीक है। फ्लॉन बिफोर मैनूं तां लगदा यही आएगी फ्लाई फ्लू फ्लॉन शायद यही हुंदी है ना कोई गल नहीं जेकर कई बार कोई गलती हुंदी है इहो जिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਟ ਫਲੋਨ ਬਿਫੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਯੂ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਹੋਮ ਟੂ योर ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਯੂ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ योर ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਵਾਪਸ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟ ਚੇਂਜ ਅ ਲੋਟ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਇਟ हैड चेंज्ड अ लॉट बिल्कुल सिंपल जी गल है ना। देखो चौथा somebody sang a song किसी ने कोई गीत गाया ठीक है you didn't know it ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ I not hear it before ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ
मतलब किसी ने कोई सॉन्ग गाया यू डिडंट नो अबाउट भी मतलब तुसी यू डिडंट नो इट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ मतलब ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਈ ਨॉट ਹੀਅਰ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ hadn't ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I hadn't heard थर्ड फॉर्म है ना I hadn't heard it before बाकी शब्द तो सारे सेम ही रखने ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ I hadn't heard it before ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ I invited Rachel to the party ਮੈਂ ਰੈਚਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ but she couldn't come ਪਰ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਦੇਖੋ she arranged to do something else ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ she arranged to do something else ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਸ she had arranged she has arranged to do something else ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਮਾ you went to the cinema last night ਤੁਸੀਂ last night ਸਿਨੇਮਾ ਗਏ you got to the cinema late ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ सिनेमा गए सिनेमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦ ਫਿਲਮ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਦ ਫਿਲਮ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਦ ਫਿਲਮ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ The film had already started. सतवां last year we went to Mexico. Last year ਅਸੀਂ मैक्सिको गए. It was our first time there. It was our first time there. ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ देयर ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਦ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾਟ ਬੀ देयर ਬਿਫੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ we hadn't be ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ been we hadn't been there before we hadn't been there before ਅੱਠਵਾਂ ਦੇਖੋ I offered my friends something to eat ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ but they were not hungry ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ they just have lunch ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ they had just had देखो दो बार had आ गया ना कई बार इकट्ठा had भी आ जाता है सब्जैक्ट तो बाद had इकट्ठा क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ had ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ had ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ have ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ had lunch ओके ਨੌਵਾਂ ਦੇਖੋ I met Daniel last week मैं last week Daniel ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ It was good to see him ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ again after such a long time ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I not see him for 5 years ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜੋ I not see him for 5 years ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ I had not seen him ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ for 5 years 10ਵਾਂ ਦੇਖੋ Sam played tennis yesterday ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਿਆ he was not good at it ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ because it was his फस्ट गेम ओवर क्योंकि ये उसकी फस्ट गेम ओवर सीगी मतलब पहली बार की हार गया है ना तो अगे देखो ही नैवर प्ले बिफोर ये भी वही गल आ रही है भी इस तो पहला वो कदे नहीं खेडिया सीगा तां करके इसनूं भी आपां पास्ट परफेक्ट बनावांगे आपां कहांगे ही
हैडंट मतलब कि ही हैड नॉट प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड बिफोर। आई होप कि तुहानूं ये जिहड़े शब्द ने दिख रहे हैं है ना। तो ही हैड नॉट प्लेड बिफोर, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिचुएशन ਉਹੀ आ रही है भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पास्ट की गल करते हैं ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ सिचुएशन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ सिचुएशन ਤਾਂ ਸਾਰੀ पास्ट इंडेफिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ सिचुएशन पढ़ते हैं ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ सिचुएशन ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ सिचुएशन, ਆ ਜਿਹੜੀ सिचुएशन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਵੀ देयर वाज अ पिक्चर लेइंग ऑन द ਫਲੋਰ, ਵੀ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਕਚਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਟ ਫਾਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ somebody sang a song, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇ ਨੋਟ ਫਲਾਈ ਬਿਫੋਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਫਲਾਈ ਬਿਫੋਰ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਥਰਡ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ Paul was not at the party। ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। when I arrived, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, he go home, ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਏ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ he had gone to home, he had gone home ਕੱਲਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ I felt very tired when I got home, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ I go straight to bed, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, I went, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ I went straight to bed। ਬਟ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ the house was very quiet,
ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਗॉट ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੋ ਟੂ ਬੈੱਡ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੋ ਟੂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਡ ਗੋਨ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਦ ਬੈੱਡ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਕ ਟਰੈਵਲਸ ਅ ਲੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਆਈ ਫਸਟ ਮੈਟ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ ਰਾਉਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੈਵਲਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੂਰੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, TRAVELLED, ਟਰੈਵਲਡ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਲੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ। ਦ ਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਔਨ ਮਾਈ ਵੇ ਹੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦ ਕਾਰ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਔਨ ਮਾਈ ਵੇ ਹੇਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੋਡ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਅ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਹਨਾ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਅ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਸੌ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀ ਸੌ ਅ ਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਰ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਬਟ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਡ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਹੈਡ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਪ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਟਾਪਡ ਟੂ ਹੈਲਪ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਸੀ ਅ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 15। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।